அனைவருக்கும் வணக்கம். செப்டம்பர் 17 முதல் அக்டோபர் 2 வரையிலும் இருவார சேவை நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதற்காக இன்றைய கூட்டம் நடைபெற்றது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அவருடைய பிறந்த தினமான 17ஆம் தேதியிலிருந்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் இந்த சேவை வாரம் இருவார சேவை நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதற்கு முடிவெடுத்து தன்னுடைய 17 வயதிலிருந்து 75 வயது வரையிலும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு செய்த பெரும் சேவைகள், இந்திய நாட்டின் பெருமையை உலகெங்கும் தலைநிமிர்த்தி நின்ற மாபெரும் தலைவர் அவருக்கு எடுக்கப்படுகின்ற விழாவின் காரணமாகவும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி, பிறகு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவருடைய நாள், அந்த நாள், பிறகு லால் பகதூர் சாஸ்திரி இவர்களெல்லாம் மனதிலே வைத்து அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரையிலும் கிளை வரையிலும் அமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு எங்களுடைய மாவட்ட தலைவர் சந்திரசேகர் வசந்தராஜன் மற்றும் கர்நாடகா தமிழ்நாட்டினுடைய இணை பொறுப்பாளர் மாண்புமிகு முன்னாள் எம்எல்சி எங்களது பேரன்பிற்கும் பெரும் மரியாதைக்குரிய சுதாகர் ரெட்டிஜி அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை பேசுங்களா? After that, just 2 minutes I will speak. On behalf of National Bharatiya Janata Party, under the leadership of J.P. Nadda ji, just now our Manil Talayor announced the Seva Pakwada, that is service-oriented programs. Starting from 17th September, this is our Honorable Beloved Prime Minister's birthday, 17th, 25th Deen Dayal Upadhyayji's birthday, and 2nd October Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastriji's. We are honoring that with the service. BJP is meant for service. Desham, nation first, party next, family or self last. That is our basic ideology of this party. With this motive, we are celebrating, honoring our great leaderships, remembering their supreme sacrifices and also ongoing projects, ongoing good governance of Narendra Modi ji's led NDA government in last 11 years on various fronts. We are organizing in the name of Seva blood donation camps by Bharatiya Janata Party, Yuva Morcha, Mahila Morcha, all morchas will take part, health camps and Swachh Bharat cleanliness programs, and also exhibitions on central government Madhya Arasu, various development and achievements programs, and marathon runs, sports meets, several programs we designed. Everywhere across the Tamil Nadu, up to grassroots level, we are involving our cadre to celebrate this Seva Pakwada program. That is service-oriented program by the each and every family member of our Bharatiya Janata Kachi. That is the main motive of this program. Entire country, Kashmir to Kanyakumari, it is happening. Sir, let him speak, then he will give the answer. First I will share program I am brief. Because of that, wait, important question also you will answer. And workshop today we are having with the various responsible persons, selected people, about 300 to 400 persons across the Tamil Nadu, who are looking after the Seva Pakwada in a through letter and spirit. We are implementing this program. And under the leadership of Nayanar Nagendranji or Manila Aleva, the Bharatiya Janata Party Tamil Nadu will implement very effectively. Various friends, already we have done zonal conference at Tirunelveli, booth level conference, strengthening of the booth. Like that, several programs we will try. And this particular program, today we are meeting at Coimbatore on workshop. We are to galvanize and to give our cadre to strengthen the ideas of this program, to give a roadmap. We are meeting here.
Now Banerjee will அவரு செங்கோட்டையன் கட்சியில் ஓபிஎஸ் வெளியேற காரணம் வந்து நீங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க டிடி நான் அவருடைய கட்சியிலேருந்து அவரு கூட்டிலிருந்து வெளியே போயிட்டாருன்னா நான் எப்படி காரணம், என்ன காரணத்தை சொல்லி அவர் சொல்றாரு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக என்ன பேட்டி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கன்னு என்ன பார்க்கல. நான் இப்போ தான் மீட்டிங்கில் இருந்தேன், நீங்கள் கூப்பிட்ட உடனே நேரே வந்திருக்கிறேன். பாரதிய ஜனதா கட்சி என்னைக்குமே கூட்டணியை வலுப்படுத்த வேண்டும்னு நினைக்கிறோம். அதுலேயும் என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஒன்று சேரணும்ட்டு நான் எல்லா நேரங்களிலும் பேசியிருக்கேன். ஒரு இடத்துலையாவது நான் யாரும் வேண்டாம்னு சொன்னதே கிடையாது. எல்லா காலத்திலும் எல்லா பேட்டியும் என்னுடைய எல்லா பேட்டியும் எடுத்து பார்த்தா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தாதான் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் அப்படின்னு தான் நான் எல்லா இடத்திலும் சொல்லியிருக்கேன். அவர் பயன்படுத்தின பதம் வந்து ஆணவத்துடன் நடந்து கொள்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை. டிடிவி தினகரன் முன்னாள் மாநில அண்ணாமலை முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வந்து ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போனார். ஆனா நைலா நாகேந்திரன் ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போல அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு. அது அவர் சொல்ல குற்றச்சாட்டுக்கு நம்ம எப்படி பொறுப்பேற்க முடியும்? ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிவியோட கூட்டணியில் இருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முந்தைய இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா 165 இடத்துல போட்டி போட்டாங்க, 2% ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்க. நாங்கள் யாரையும் குறை சொல்லலையே. அவர் சொல்ற மாதிரி நாங்கள் யாரையும் திருப்பி குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கான ஏற்பாடு அதுக்குள்ள ஆளும் நாங்கள் இல்லை. ஓபிஎஸ் வெளியில வரும்போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நான் வந்து பல முறை அவரை தொடர்பு கொண்டேன், அவர் வந்து எனக்கு உரிய இது கொடுக்கல, மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஓபிஎஸ் சொன்னாரு. டிடிவி வெளியில வந்து அதே குற்றச்சாட்டை வேற மாதிரியா வச்சிருந்தாரு. அதெல்லாம் அது எதனால அப்படி சொல்றாங்கன்னு தெரியல. ஒருவேளை அவரு சொல்லி இவங்க சொல்றாங்களா, இவங்க சொல்லி அவங்க சொல்றாங்களா எனக்கு தெரியல. அந்த குற்றச்சாட்டுக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பேற்க முடியாது. எப்படிங்க அதிமுக கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் திரு இபிஎஸ் அவர்கள், இது அவருடைய உள்கட்சி பிரச்சனை. அதுல நம்ம அதைப்படி கருத்தும் சொல்ல முடியாது, அதை பத்தி பேசவும் முடியாது. பேசினார்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லியிருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கட்சியோட பிரச்சனை நாம எப்படி விளைகிறதுன்னு பார்த்துக்கணும். எப்படிங்க? நேற்றுக்கு செங்கோட்டையன் பேசும்போது என்னை கூட்டி இது விவகாரம் தொடர்பா டெல்லியில கூப்பிட்டு பேசினாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லியிருந்தார். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கட்சியோட விவகாரம் எப்படி இல்ல? இன்னைக்குமே பாரதிய ஜனதா கட்சி அடுத்ததுல தலையிடாது. ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி அந்த கூட்டணி பத்தி பேசும்போது மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. அது அவங்களுடைய உள்கட்சி பிரச்சனை சொன்னாங்க. இதுவரையிலும் நடந்து அதுதான். நாங்க எந்த கட்சியிலையும் நாங்க வந்து அதாவது என்னன்னா, டிடிவி ஓபிஎஸ் 2 பேரும் விலகி போனவங்களா கட்சிக்குள்ள சேர்த்த மாட்டேன்னு சொல்லி அதிமுக சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா அதிமுக பாஜக கூட்டணி தெளிவா போகணுன்றதுக்காக நீங்க வந்து டிடிவி வெளியேறினதா ஒரு தகவல் இருக்கு. நாங்க எப்படி வெளியேற்ற முடியும்? அவர் ஒரு தனி கட்சி வச்சிருக்காரு. அவரு கட்சி நம்ம எப்படி வெளியே போக சொல்ல முடியும்? நாங்க இன்னைக்கு அவர் மேல மரியாதை வச்சிருக்கிறோம். இப்பவும் நான் சொல்றேன், எல்லாரும் ஒன்னா வந்தாதான் திமுக வீழ்த்த முடியும். திமுக வீழ்த்த வேண்டாம்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க அவருடைய விருப்பம் அது. ஆனா திமுகவை வீழ்த்தணும்னு சொன்னா எல்லாரும் ஒன்று சேரணும். இன்னைக்கும் சொல்றேன், ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நான் தலைவர் பதவி ஏற்ற நாளிலிருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனா, நான் தலைவராகிறதுக்கு முன்னாடியே சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது இன்றைக்கு இருக்கிற அண்ணன் சேலஞ்சர் துறை எம்எல்ஏ அங்கே இருக்காரு, அவருக்கும் நல்லா தெரியும். அன்னைக்கே நான் வந்து கூட்டணி வேணும், திரு டிடிவி கூட்டணி வேணும்னு அன்றையிலிருந்து இன்ற வரை நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். அமித்ஷா அதிமுக ஒருங்கிணைக்க முயற்சி பண்ணாரு, ஆனா அந்த முயற்சி கைகூட நம்பிக்கிறதா? ஆனா அது நடக்காத கூட்டணி வெளியேறி அது அவருடைய சொந்த கருத்தா இருக்கும். அதுக்கு எப்படி மாண்பு உள்துறை அமைச்சர் எப்படி அதை கருத்தில் எடுக்க முடியும்? நீங்க மாண்பு உள்துறை அமைச்சர் அப்படி எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா? இல்லையே. பிறகு எப்படி அந்த கருத்தை நீங்க சொன்னது மாதிரி எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க ஒரு கருத்தை சொல்றீங்க, உள்துறை அமைச்சரால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உள்துறை அமைச்சரை நீங்க வம்புக்கு இழுக்கிறீங்களே. ஏன் உள்துறை அமைச்சரை வம்புக்கு இழுத்தா அவருடைய அது தேவையில்லாத விஷயம் தானே அது. எனக்கு எப்படி நடந்து கொண்டீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துற காரணம் சார், உங்க கூட அவருக்கு இணக்கம் இல்லாத சூழல் இருந்தா ஆனவங்கிற வார்த்தையை தொடர்ச்சியா 3 தடவை சொல்லியிருக்காரு சார். ஒருத்தர் திட்டுறாருனாக்கி அதுக்கு நீங்க எப்படி காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிற மாதிரி இருக்கு. நீங்க
உங்க மேலதான் அந்த குற்றச்சாட்டு. அது எனக்கு நான் என்ன சொல்ல முடியும்? நீங்க அவர்கிட்ட ஆணவத்துடன் நடந்து கொண்டீர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி. நான் அவர்கிட்ட எங்கேயும் யார்கிட்டயுமே நடந்து கொண்டது கிடையாது. வந்த உடனே அவங்களுக்கு எல்லாம் வாங்க வணக்கம் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எங்களை வந்து போகும்போது போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு தான் போறேன். எங்கள் கட்சி ரொம்ப துக்குடா கட்சி மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்றாரு. சார் துக்குடா கட்சி நம்ம யாரையுமே நினைக்க முடியாது. அப்படின்னா நாங்க எது கூட்டணி சேரணும்னு ஏன் சொல்றோம்? என்னைக்குமே அவர் ஒரு சதவீதம் வச்சிருக்காரா 2% வச்சிருக்காராங்கிறது முக்கியம் இல்லை. என்னுடைய நோக்கம் தனிப்பட்ட முறையில் நான் சொல்றேன். அதாவது எல்லாரும் ஒன்னா சேரணும், திமுக வேண்டாம்னு நினைக்கிற மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தா அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதாவது என்ன பொறுத்த எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும் சார். எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்தாதான் திமுக வீழ்த்த முடியும் சார். அது அவருடைய கட்சி. உங்க வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை நடக்கு, அது நான் எப்படி தலையிட முடியும்? கூட்டணியில இருக்கிற நீங்க அதாவது அவர் நீக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது அந்த எனக்கு சார் நீங்க சொல்லுது எனக்கு புரியவில்லை. எனக்கு எப்படின்னா அது அவருடைய எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்றீங்க. ஆனா அப்படி அந்த கருத்தை சொல்றவர்கள் எல்லாம் தொடர்ச்சியா அவர் வெளியே நீக்கிட்டு இருக்காரு சார். அதை எப்படி பாக்குறது சார்? அது அவருடைய கட்சி பிரச்சனைன்னு சொன்னா மறுபடியும் அதே நீங்க திரும்பி ரிப்பீட் பண்றீங்க. அமித்ஷா வந்து ஏற்கனவே பிரிஞ்சிருந்தவங்க தான் ஒண்ணு சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி அமித்ஷா வந்து இந்த கட்சியை ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு நிறைய பாடுபட்டாருன்னு சொல்லி ஓபிஎஸ் வெளிப்படையாவே சொல்லியிருந்தாரு. அது எனக்கு தெரியாது. அவரும் மாநில உள்துறை அமைச்சர் என்ன பேசுனாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இல்ல அதாவது எனக்கு புரியல. அது நீங்க கேட்கிற கேள்வினா ஒருதலை பட்சமா கேட்கறீங்க. அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரு கட்சி அதனுடைய பொதுச் செயலாளர் அதாவது வந்து அதனுடைய கருத்து சொல்ல முடியாது. இப்போ அதனுடைய கருத்து வந்து அவருடைய கருத்தை சொல்ல முடியாது. என்னுடைய கருத்தை உங்க மீது நான் திணிக்க முடியாது. ஓபிஎஸ் சரி டிடிவி சரி கூட்டணியில இருந்து வெளியே போயிட்டாங்க. மீண்டும் அவர்களை இணைப்பதற்கான முயற்சியில பாஜக தமிழக தலைமை அதாவது அது எங்களுடைய அகில இந்திய தலைமை முடிவு செய்யும். ஆனால் அவர் வந்தால் நல்லது. அவர்கள் வந்தால் வர வேண்டும் தான் சொல்றேன். வர வேண்டும் ஒரு கருத்தை வந்து நீங்க வெளியே சொல்றீங்க. அதே வந்து தனிப்பட்ட முறையில அந்த கட்சிகளுக்கு அழைப்பு கொடுப்பீங்களா? என்ன தனிப்பட்ட முறையில் சொல்றேன், இந்த கூட்டத்திலே சொல்றேன். திமுக வர வேண்டாம் அவங்க என்ன இருந்தால் அவர்கள் வர வேண்டும். இங்கே நான் வரவேற்கிறேன். இன்னும் 8 மாசம் இருக்க தேர்தலுக்கு ஏன் அவசரப்படுறீங்க சார்? அதெல்லாம் வரும் சார். நீங்க எதிர்கட்சி விமர்சனத்தை தாங்கினா தானே சார் வளர முடியும். பழுத்து மறந்தானே சார் கல்லறி படும். வரட்டும் 7 மாசம் இருக்கு. இன்னும் உங்களுக்கு 7 மாசம் இருக்கு சார். ரொம்ப அவசரப்படாதீங்க நீங்க. இல்ல அரசியல் எது நிரந்தரமா இருந்திருக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம். அரசியல் ஏதாவது நிரந்தரமா எங்கேயாவது நடந்திருக்கா சார்? நீங்க இதே மதிப்புக்குரிய தினகரன் அவர்கள் எங்களோட எந்த சட்டமன்றத்தில் கூட்டணி இல்லை. மதிப்புக்குரிய திரு இபிஎஸ் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் கூட்டணி இல்லை. அதனால ஒரு சைடு மாறி மாறி வரும். அதனால இதை வச்சு ஒரு முடிவு பண்ணிட முடியாது. நீங்க அவசரப்பட வேண்டாம். நல்லது நடக்கும். 2000 வரும் சார். வரும் கூட்டணி உங்களுக்கு இருக்குமே உங்களுக்கு தெரியுங்களா? அதிமுக இருக்கிறோம், நாங்க இருக்கிறோம். பிறகு பாரிவேந்தர் கட்சி இருக்குது. ஐயா ஜே.கே. வாசனுடைய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் இருக்குது. பிறகு அண்ணன் ஏசி சண்முகம் தலைமையிலான கட்சி இருக்குது. வேற சமாதானப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி இருக்க மாட்டாரு. ஓபிஎஸ் விவகாரத்திலேயே பயங்கரமா பொய் சொல்லிட்டாரு நயினார் நாகேந்திரன். இது ஓபிஎஸ்க்கு நடந்தது நாளைக்கு எனக்கும் நடக்குங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அவரை சமாதானப்படுத்தவோ இல்ல மீண்டும் அவர்கள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு நீங்க முயற்சி எடுப்பீங்களா? கண்டிப்பா நான் முயற்சி எடுப்பேன். சார் இப்போ அமமுக சேரணும்னா ஏதோ நிபந்தனை அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அது எனக்கு தெரியாது. அவங்கள்ட்ட தான் கேட்கணும். நீங்க அந்த நிபந்தனையை சொல்லுங்க. அந்த நிபந்தனையை நயினார் நாகேந்திரன் கேட்டு நான் திருப்பி உங்கள்ட்ட வாரேன்னு சொல்லுங்க. அந்த நிபந்தனையை வச்சு நான் ஒரு வீட்டில் வேணாலும் போய் கேட்கிறேன். இந்த மாதிரியான கூட்டல்கள் திமுகவுக்கு சாதகமா போயிருப்பாங்க சார் வரக்கூடிய தேர்தல். உங்களோட கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு புகைச்சல் தொடர்ச்சியா இருக்கு. ஒன்னு தெரிஞ்சுடுங்க. அதாவது புகைச்சல் வந்து சாதகமா இருக்குமா இல்லையா 2வது விஷயம். இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்களாம் தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய பாலியல் வன்கொடுமைகள் எத்தனை 24 லாக்அப் டெத்து 24 லாக்அப் டெத்து எல்லா இடத்துலையும் எல்லா இடங்கள்லயும் என்ன நடக்குது? போதைப் பொருள்கள். அதுக்கு பிறகு எல்லாம் அடிபட்டு இன்னைக்கு நேற்று கூட ஒரு திமுக அது டிஜிபி ஆபீஸ்க்கு முன்னாடி திமுக கூட்டணியில் ஒரு கட்சி வந்து ஆளை அடிக்கிறாங்க. கேமராவில் பதிவாரு. இன்னைக்கு வரை எஃப்ஐஆர் போடல. நாட்டு வெடிகுண்டு
இது என்ன சார் இதுக்கெல்லாம் பொறுத்து வெடிகுண்டு வேணும் இதுக்கு போய் கருத்து கேட்குறீங்க? சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை சார். இதுக்கு போய் கருத்து ஒருத்தர் அரவலத்துக்கு வெட்டினா அதை பற்றி கருத்து என்னன்னு கேட்குறீங்க? சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை, போலீஸ் சரியில்லை, முதலமைச்சர் சரியில்லை, அதான் நாங்கள் சொல்ல முடியும். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நிச்சயமா மக்கள் வந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க திமுக கூட்டணியில எந்த கட்சியும் கடந்த 6 ஆண்டுகளா வந்து வெளியேறாம வந்து ஒரே வந்து இணக்கமான சார். கூட்டணியில் வெளியே வருது வெளியே வரலங்கிறது பிரச்சனை வேற. எலெக்ஷன்ல மக்கள் வந்து ஒரு தீர்ப்பளிப்பாங்க. நீங்க வந்து கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பிச்சு கும்மிடி பூண்டி வரைக்கும் இது வரைக்கும் தேர்தலில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேர்தலும் மாறி மாறி நடந்திருக்கு. 89 வந்த திமுக 91 தோத்து போச்சு. அதுபோல மாறி மாறி தான் ஆட்சி வந்துட்டே இருந்திருக்கு. 2006 மைனாரிட்டி கவர்மெண்ட் திமுக, மெஜாரிட்டி கிடையாது, 96 எம்எல்ஏ தான். அதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு கணக்கு போடவே முடியாது நீங்க. சார் இப்ப நடக்கிற சம்பவத்தை எல்லாம் திமுக அரசியல் ரீதியாக அவங்களுக்கு சாதாரண கிளைம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. திமுக கூட்டணியை பத்தி அரசியல் ரீதியாக கிளைம் பண்ணுவாங்க. எப்படி அரசியல் ரீதியாக எப்படி கிளைம் பண்ணுவாங்க? வெளியே போயிட்டாங்க, இப்ப எங்களுக்கு சாதகமாக மக்கள் வந்து ஓட்டு போடும்போது தேர்தல் அன்னைக்கு ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதை மாதிரி ஓட்டு போடுவாங்க தவிர இது ஒரு காரணம் கூட்டணி வெளியே போயிட்டாங்க அதனால ஓட்டு போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா தேமுதிக வந்து பாஜக கூட்டணியில தான் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கருத்து நேரத்தில் இப்போ எடப்பாடியார் முதுகுல குத்திட்டாருன்னு சொல்லி பிரேமலதா அவங்க பேசின ஒரு இது கருத்து வெளியே இல்ல அதை பத்திலாம் நான் கருத்து சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த பாஜக கூட்டணியில எந்த கட்சி தான் கடைசி வரைக்கும் பயணம் செய்யும் அப்படின்னு 8 மாசம் இருக்குல்ல, 8 மாசம் இருக்கு உங்களுக்கு. மாநில தலைவரா அண்ணாமலை செயல்பாட்டுக்கும் உங்களுடைய செயல்பாட்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அவர் இருந்தப்ப எல்லாத்தையும் அரவணைத்து கொஞ்சம் வலுவா கொண்டு போனாரு. இப்ப அது இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சார். உங்க கையில 5 விரல் இருக்கு, 5 விரலும் ஒண்ணு போல இருக்கா சார்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டிஃபரெண்டான ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. இதற்கிடையே உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இருக்கிறாரா அண்ணாமலை அப்படின்ற ஒரு கருத்து தேவையில்லாத கேள்வியெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கிறேன். சரியான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடா வந்து அலிஷா அப்துல்லா வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தாங்க. சரி, இஸ்லாமியர்களுக்கான ஒரு முன்னுரிமை கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க பெரிய ஏதோ ஒரு பதவி அவங்களுக்கு அலிஷா அப்துல்லா இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு முன்னுரிமையோ ஒரு அங்கீகாரமோ கிடைக்கலங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்காங்க. சார், வேலூர் இப்ராஹிம் எங்கள்கிட்ட இருக்காரு, மாவட்டம் தோறும் மாவட்டத்தில் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தர் போயிட்டதுனால அதாவது ஒரு குற்றச்சாட்டு அதை பெருசா எடுத்துட்டு பேச வேண்டியது இவ்வளவு பெரிய பிரஸ் மீட்ல தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறது தான். ஓபிஎஸ், டிடிவி, சசிகலா இவங்க எல்லாமே தனித்திருக்கக்கூடிய நிலையில தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து இப்போ கூட்டணியால எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற முடியும், எந்த அளவுக்கு நீங்க ஏன் தென் மாவட்டங்கள் குறிப்பிடுறீங்க? அப்ப அவங்களுக்கு நீங்களா அவங்களுக்கு வட மாவட்டத்தில் செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. எதனால நீங்க தென் மாவட்டம் இல்ல, நீங்க எதனால செங்கோட்டையன் தென் மாவட்டங்கள்ல கட்சியினுடைய நிலை என்ன அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி அது எனக்கு தெரியல. அது தென் மாவட்டங்கள் என்னன்னு எதை மீன் பண்ணி நீங்க பேசுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஜாதி ரீதியான வாதிகள் வந்து அப்படிங்கிற மீனிங்ல ஒரு நயனா நாயகரை மட்டும் முன்னிறுத்திட்டு அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த மற்ற தலைவர்களை ஃபுல்லா வந்து இன்டர்வியூ செய்யறாங்களா? தென் மாவட்டங்கள்ல வந்து உங்களை முன்னணிப்படுத்துறதுக்காக அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த மற்ற தலைவர்கள் இன்டர்வியூ செய்யப்படுறாங்க. அதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிடுங்க, 2001 தேர்தலில் இதே ஜாதிகளெல்லாம் சேர்ந்து கூட்டணி வச்சாங்க. மிகப்பெரிய கூட்டணியாக வச்சு கலைஞர் தலைமையில் 2001 தேர்தலில் இதே மாதிரி தான் எல்லா ஜாதி அமைப்புகளாக சேர்ந்து தான் கூட்டணி அரசியல் இது பண்ணாங்க. வெற்றி பெற முடியல. 2001 புரட்சித் தலைவி அம்மா தான் முதலமைச்சர் வந்தாங்க. அதனால ஜாதி எல்லாம் தேர்தல் நேரத்தில் வந்து நிக்காது. வேற I want to conclude with this. ஓகேவா? நான் 1 minute. ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பாக்குறீங்க? DMK friend failed totally. Tamil Makkal is fed up with this rule. They are not having any popular schemes or achievements to publicize among Tamil Makkal. Only to divert the attention, sinister design engineered by ruling party, they are spreading false information. They want to see the Kutani should be divided. Day by day, every day they are creating. They depend upon the false propaganda. But people knows how to give the befitting reply. And AIDMK-led NDA alliance is going to form the government in Tamil Nadu with thumping majority under the leadership of Narendra Modi. I am appealing one and all, whoever here and there seeing, please fall in the line of trap of DMK. People are fed up with this rule, misrule, corrupt practices, omissions, commissions,
anti-people policies. Think any decision you want to take, you should one point everybody should agree. Whoever oppose DMK should come forward. Under the leadership of Narendra Modi ji, I am open invitation to everybody. That's all I want to say. Every day through media, they want to, social media, the ruling party is creating this conspiracy to spread misinformation campaign. அதாவது ஆட்சி மீது மக்களுக்கு அதிருப்தி இருந்தாலும் ஒரு நிலையற்ற ஒரு கூட்டணியை நம்பி மக்கள் எப்படி முன்னுக்கு வருவாங்க? ஒரு திமுக கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நிலையான கொள்கையில கரெக்டா பிடிப்போட இருக்காங்க, எந்த வகையில அவங்க சறுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு இல்லையா சார்? இன்னைக்கு அதிமுக பெரிய கட்சி, அதே மாதிரி ஆல் இண்டியா அளவில் பிஜேபி பெரிய கட்சி. ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக வரக்கூடிய ஒரு கட்சி ஆல் இண்டியா பார்ட்டியோட, ஆல் இண்டியா கட்சியோட ஒரு இணக்கம் தொடர்பு இருந்தால் தான் அவனுடைய நன்மைகளை பெற முடியும். இன்னைக்கு தமிழ்நாடு நிறைய திட்டங்களை பெற முடியாமல் இருக்கு. அதனால மக்கள் நிச்சயமா பாரத நரேந்திர மோடி அவளை நம்பி நிச்சயமா வாக்களிப்பாங்க, நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் ஒன்னா வரணும். ஒண்ணு உறுதியா சொல்றேன், பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருக்கும் பின்னாலே இல்ல, யாரையும் அப்படி தவறான முறையில் இயக்குவதற்கு அது கருத்து நான் ஒத்துக்கிட முடியாது. யாரும் எல்லாரும் ஒன்னா, என்னுடைய பொறுத்த முடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்த முடியும் ஒன்னா இருக்கணும், அவ்வளவுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். சொல்லுங்க. நல்ல கேள்விதான். அதாவது நயினார் பாலாஜி நான் மாநில தலைவர் வர்றதுக்கு முன்னாலே இளைஞனுடைய மாநில துணைத் தலைவர். பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு குடும்ப கட்சி கிடையாது, திமுக ஒரு குடும்ப கட்சி. ஒத்துக்கிறீங்களா? வெரி குட், ஒத்துக்கிட்டா சரிதான். அதுல பாத்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர், அதுக்கப்புறம் மதிப்புக்குரிய நம்முடைய முதலமைச்சர் இன்னைக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள், அதன் பிறகு துணை முதலமைச்சர் யாரு? நமது மதிப்புக்குரிய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கனிமொழி அவர்கள், தயாநிதி மாறன் அவர்கள். இதையெல்லாம் நீங்க ஒரு நாளாவது அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கும், யாராவது கேட்டிருப்பீங்கன்னா கேட்டுக்க மாட்டீங்க, அப்படித்தானே? பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்கல, இதுவரைக்கும் கேட்கல. இப்ப அடுத்த கேள்வி அடிமட்ட பொறுப்புகள் இருந்துதான் படிப்படியா வந்தாங்கிற ஒரு மறுபடியும் பதில்கள் தான் அவங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்காம இல்ல. அதே மாதிரி இப்ப நான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இளைஞனுடைய மாநில துணைத் தலைவர். பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்களுடைய குடும்ப கட்சி கிடையாது, இது அகில இந்திய கட்சி. இன்னைக்கு 350 330 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், 1600 1300 பேட்ட எம்எல்ஏக்கள் உள்ள கட்சி. என்னுடைய பதவி காலமே 3 வருஷம் தான், 5 மாசம் ஓடிருச்சு, இன்னும் 2 வருஷம் தான். ஒரு அகில இந்திய தலைமை நினைச்சா அவங்க கூட்டி தரலாம். ஆனால் இந்த கட்சி யாருக்கும் சாதகமான கட்சி கிடையாது. அதனால இது அவருக்கு பொறுப்பு கொடுத்தனால எனக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய கருத்து அது சரியா இருக்காது நான் நினைக்கிறேன். நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கேள்விகள் வைக்கும்போதுதான் அமித்ஷாவின் மகன் ஜெயிக்காக விளையாட்டுத்துறை சார்ந்த ஒரு பதவிக்கு நேரடியாக எப்படி வருகிறார், அவர் விளையாட்டு வீரரா, முன்னாள் விளையாட்டு வீரராங்கிற கேள்வி எல்லாம் திமுக தரப்பு அரசியல் ரீதியா இல்லாம கூட அரசியல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த நாட்டுல அதிக பேர் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விளையாட்டுல பிசிசிஐல ஒரு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படுது. இவ்வளவு நாள் கிரிக்கெட் விளையாடியவரா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். இப்ப தமிழ்நாட்டில் பாத்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி அவருடைய மகன் எதுல இருக்காரு? கிரிக்கெட் விளையாட்டு வாரியத்தில் இருக்காரா இல்லையா? ஓகேவா?